अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, साडे इलाके विच जनाब नवा सोलर सिस्टम लग्या है ते नवी एक टरबैन लगी है। हालांकि थानू मैं दिखा भी देना, ए वेखो हर तरफ बदल ने। ठीक है जी, कल दियां साडे कोल बारिशां लगियां होईयां ने ते इस बदलों दे विच भी सूरज बिल्कुल लुक चुकिया है, लेकिन तुसी पानी फिर भी देख लो। ए वेखो पानी हुण वध रही है, घट जांदा जदों बिल्कुल बदल अगे आ जांदा है। देख सकते हो सूरज विच लुका खड़ा है बदलों के, लेकिन इन्ना पानी फिर भी मिल रही है। तो जो धुप निकलती थानू रिजल्ट भी खाना। लेकिन साढ़े को आले दुआले काफ़ी सोलर सिस्टम लगे हुए हैं। इनके बारे थानू असीं अज मालूमात देना चाहते हैं कि घट प्लेटां दे उत्ते ज़्यादा पानी भाई उरी हासिल कर रहे हैं। भाई उरी हैं ठेकेदार, मालक इत्थों ज़मीन का हो रहा है, भाई ठेकेदार ने। लेकिन इन्होंने ना आदि निगरानी विच जिहड़ा ना ये सोलर सिस्टम लगवाया है। इस सोलर सिस्टम के उत्ते एक बड़ी अहम चीज़ है जिहड़ी हर किसान नू अगर घर वास्ते सोलर सिस्टम लगवाने हैं तो तां भी उन्होंने लगवानी चाहिए है, और डिग्गी ते लगवाने हैं तो बिल्कुल लाजमी ये चीज़ लगवानी चाहिए। और इन्होंने ये काम करके मैं ना भी इन्होंने क्रैडिट जाता है कि इन्होंने साडे एरिया दे विच पहली बार इन्होंने ये काम करते दिखाया। वो काम की है वो भी थोड़े नाल शेयर करने हैं। मोटर का रिजल्ट भी मैं थोड़ा दिखाना जो धुप निकलती है, क्योंकि हुण तो बिल्कुल जड़ होया खड़ा है तो जड़ दे विच भी अच्छा पानी दे रही है। यह तुसीं वेख सकते हो, ठीक है ना। तो यह वेखो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम भाई जी, की हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत से ठीक है जी? बिल्कुल ठीक है पहले तो अपना तारफ करांदे चलो दोस्तों नू जी। मेरा नाम गुलाम मुर्जा भुट्टा जी, तहसील दीपालपुर जिला उकाड़ा। अच्छा मुर्तजा भाई, इत्थे अपने एरिया विच ना काफ़ी सारे सोलर प्लेटां होण लग गईयां, डिग्गियां चल गईयां ने। लेकिन आ जिहड़ा तुहाडे सिर दे उत्ते खंभा नज़र आ रही है ना, ये पहले तो लोग वेंदे हो सन भी पता नहीं इन्हां एक कबूतरां वाली छतरी कई लाई हुई है। बिल्कुल जी इंजी है, इवें है ना, ये किसे भी नहीं लगाया हुआ। नहीं लगाया। एक तो ये दसना है भी ये की शै है, इहदा फायदा की है। दूजा सानू दसो भी ये सोलर किन्ने लगे ने ते स्टैंड तुसी मूवेबल क्यों नहीं लगाया। ठीक है, ते सोलर किन्ने लगे ने, उस बाद मोटर किन्नी है, और बदल भी हैगे ने। तो बदलों दे विच इन्ना जबरदस्त रिजल्ट भी पानी चंगा निकल रहा है जी बिल्कुल इंदा ये सिस्टम है। पहली गल तो बदलों दे विच ना अच्छा मोटर अगर होवे टरबैन सही, दूसरी वो पानी घट कढेगी। अच्छा, उनदा लोड ज्यादा हुंदा है, हाँ, तेल ज्यादा लैंदी। सही। ये समरसीबल असी मोटर पाई है 30 HP सबमर्सिबल जी। सही ये 30 HP की मोटर है जी, 48 पैनल ने। सही, ठीक है, सोलर पैनल ठीक हो। ये ते पानी दा लेवल कितना है? 615 वाट है। पानी का लेवल 9 पैप ने 10 फुट दे, सही, 90 फुट तो पानी छिक रही। 90 फुट तो पानी छिक ਲਈ। वैसे आपने कोल ਜਿਹੜਾ बोर हैगा ਉਹ 250 फुट तक ਹੁੰਦਾ है जी। ये 350 फुट है बोर। ਇਹ 350 फुट है। जी जी 350। ठीक हो गया, गुड। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜਨਾਬ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੇ 48 ਸੋਲਰ ਪਲੇਟ ਤੇ 350 ਫੁੱਟ ਬੋਰ ਹੋਇਆ ਨੇ ਤੇ 90 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮੋਟਰ ਚੱਕ ਰਹੀ ਜੇ। ਇਵੇਂ ਆ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਭਾਈ? बिल्कुल इंजी। अच्छा ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟੀਨਾ ਜਿਹਾ ਲਗਾਇਆ, ਇਹ ਕੀ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਗਰਜ ਚਮਕ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ 200 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਨਾ, अच्छा 200 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ सही, ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਗਿਰੇਗੀ। ਅਗਰ ਗਿਰੇਗੀ ਵੀ हाँ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, हाँ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। अच्छा ਇਹ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, हाँ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿਜਲੀ ਲੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ 120 ਫੁੱਟ ਬੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਲਕੇ ਦਾ ਬੋਰ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ 120 ਫੁੱਟ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਸਹੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਟੀਲ ਦੇ ਪਾਈਪ ਪਾਏ ਨੇ ਥੱਲੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਔਰ ਚੂਨਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਡਾਲੀ ਹੈ। ਸਹੀ, ਰੇਤ ਨਹੀਂ ਡਾਲਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਡਾਲੀ। ਸਹੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਪ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਮੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਮੀ ਰਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਫੁੱਲ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਟੀਲ ਦੇ ਪੈਪ ਤੁਸੀਂ ਲਾਏ ਨੇ? ਉਹ ਜੀ ਇਹ ਕਾਪਰ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਾਪਰ ਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸਟਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਾ ਹੈ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਥਾਲਾ? ਜੀ ਖਰਚਾ 38000 ਰੁਪਏ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਪਰ ਦਾ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਾਪਰ ਦਾ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਡਬਲ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਮੋਟਰ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ। ਜੀ ਮੋਟਰ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਮੋਟਰ ਦੇ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਛਾ,
ਉਹਨੂੰ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਰ ਆਪਾਂ ਉਤਾਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਰ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਸਹੀ, ਉਹ ਤਾਰ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਉਤਾਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਫੌਰਨ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਭ ਮਰਸੀਬਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਰਥ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ ਅਰਥ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉਹ ਅਰਥ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਰਥ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਤੇ ਗਿਆ, ਸੋਲਰ ਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵੀ ਹੋ ਉਹ ਗਈ ਵੀ ਹੈ। ਸੇਫਟੀ ਹੋ ਗਈ 200 ਮੀਟਰ ਤੱਕ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ 40,000 ਰੁਪਈਆ ਹੈ ਨਾ, 38 ਤੋਂ 40,000, ਇਹ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਫਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਮੋਟਰ ਦੇ ਪੈਪ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ, ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੀ, ਉਹਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 40,000 ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਚਾਓ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਵਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲਗਵਾਵੇ ਜੀ। ਸੋਲਰ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਲਗਵਾਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਚਾਹੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲਗਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜੀ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਲਓ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਵਾ ਲਓ, ਸਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਸੋਲਰ ਦੀ ਵੀ ਸੇਫਟੀ ਤੇ ਅਰਥ ਦੀ ਵੀ ਜੀ ਸੇਫਟੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਥ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਚਲੋ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਟਰਬਾਈਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਮੋਟਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗੀ ਸੋਲਰ ਤੇ? ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਹੈ? ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹਦਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਸਹੀ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਬੱਦਲ ਹਟਿਆ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ। ਅਗਰ ਬੱਦਲ ਮਜ਼ੀਦ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਹੀ, ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਔਰ 48 ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਨੇ। ਸਹੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟਰਬਾਈਨ ਲਾਵੋਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 60 ਲਾਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ 60 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਾ ਗਿਣ ਲਓ ਕਿੰਨਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਫਿਕਸ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਦੇਖੋ, ਸਹੀ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਅਸੀਂ ਫਿਕਸ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਹਨੇਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਹੀ, ਇਹ ਫਿਕਸ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਬਹ 7 ਵਜੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਾ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ। ਸੁਬਹ 7 ਵਜੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਹੀ, ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, 5:15 ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਣਾ ਸੋਲਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਏਡੇ ਏਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਹੂੰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 2 ਲੱਖ ਦਾ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਮੁੜ ਵੱਛਾ ਕੱਟਾ ਵੇਚਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਾ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿਮ ਵਾਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੀਟਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਬੈ ਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ। ਮੁੜ ਉਹਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵੀ ਦਿਓ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਵਾਓ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੈਸਾ ਬਚਾਓ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਭਾਈ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਧੁੱਪ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਵੇਂ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪੈਪ 5 ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, 5 ਦਾ ਪੈਪ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੂਰੇ 5 ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇਖ ਲਓ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਕਸ ਸੋਲਰ ਪਲੇਟਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇਟਾਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਲਗਵਾਇਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।